Morning, everyone. On behalf of JC Triprayar, I warmly welcome you all to Skill Sprint 2025, Learn, Grow, and Empower. This initiative has been a consistent effort to bring in experts from diverse fields to empower our members with practical knowledge and skills that help us grow personally and professionally. Today in section number 34, we are privileged to have with us a dynamic trainer in the field of communication and English fluency, JC Reshma CJ. Reshma is a postgraduate in English language and literature, UGC NET qualified, and has served as a guest lecturer at Cochin College, Sacred Heart College, Tevra, and Bhavans College, Kakinad. She has also been a soft skills trainer with Government of Kerala. Currently, she works as a speakeasy language trainer and a freelance communicative English trainer, helping individuals breaking the fear barrier and gain confidence in their language and communication skills. She brings not only academic strength, but also practical experience in training hundreds of learners. Today, she will guide us on the topic, From Fear to Fluency, Take Your English to the Next Level. So please join me in welcoming JC Reshma CJ with a big round of applause. So over to you, madam. Thank you. Thank you, Harish ji, for a wonderful introduction. So a warm good morning to everyone. So I know you might all have celebrated Onam. Back to work mode ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. നാളെ തൊട്ട് we are all back to our daily routines and all. So happy Onam to everyone. And so topic for today is about from fear to fluency, take your English to next level. So as he was giving a wonderful introduction about me, I'm Reshma. I'm a linguistic expert and life coach. So as you all know, the relevance and importance of English language in our day-to-day life. Other day-to-day life in the sense of the business lava, oru casual conversation lo polu ava. See, being a human being from Fort Kochi, yana avadeyana valarnadokke. Appo avade njan nokkumbo നമ്മളുടെ സാധാരണ ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സും അവിടുത്തെ വെൻഡേഴ്സും they all speak English. I will not say that perfect English എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, but they all communicate in English. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. For that matter, they have ഒരു സർവൈവലിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക, and French for that matter. Okay, so the basic idea of any language for that matter, English തന്നെ ആവണം എന്നില്ല, for any language for that matter, it's all about communicating your ideas. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, തോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ വെൽ വി കുഡ് സി മഷ്റൂംസ് വരുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഓൾ അറൌണ്ട്. സോ കൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ലൈക്ക് വൈ ഇത്രയും ഒരു എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാലോ, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Even I do have an Instagram page. Pages ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ, ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും you have a lot of pages. People are coming with this. Why? Because it is so relevant. നമ്മൾക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്, ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏജ്. നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾക്കാരല്ല. ഇറ്റ് റേഞ്ച് ഫ്രം നിയർലി 70s to താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. So which makes us clear this language is very, very important. And അത്രയും relevance ഉണ്ട്. So you work behind. നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു വർക്കർ ആയിരിക്കാം. Okay, you may be working hard. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്പേസസിലും you may be working hard. But when it comes a point that where you have to speak up, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ, ഇതർ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആവാം, or you have to speak up while in a GD, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആവാം. ഇത്തരം ഒഫീഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് പലരും just because ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് you will step back. So where you lack confidence, there you will be completely invisible. അത്ര എന്താ പറയാ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ നേരത്ത് just because of this language you pull back yourself. അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്, നിങ്ങളുടെ പല ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കാരണം ഇല്ലാതാവാറുണ്ട്. I think
ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ഇൻ യുവർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ കരിയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാഡമിക് പർപ്പസിൽ കൂടെ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെൻ യു ക്രാക്ക് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ, വെൻ യു ഗോ ഫോർ എ GD, വെൻ യു ഡു ദ പ്രസന്റേഷൻ, ദിസ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫിയർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫിയർ ദാറ്റ് യു ഹാവ്. ഫിയർ ഓഫ് വാട്ട് ഇഫ്. What if I go wrong? What if my accent is not good? What if my grammar is not good? What if people think about me if I speak in English, if it goes wrong? So ഇങ്ങനെ കുറേ വാട്ട് ഇഫ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ആണ് നിങ്ങളെ പലതും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക. ഓക്കെ, സോ യു കീപ് ഓൺ തിങ്കിങ്. നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പോവാതെ ഇരിക്കാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഹിൻഡറൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് fear. So being a language trainer, I have an experience of over 10 years of being a language trainer. So what I have come across certain common fear that people used to share with me. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ ആണ്. ഫിയർ ഓഫ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും എനിക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയാം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ റീസൺ പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സസിലും അല്ലെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പാരന്റ്സ് യൂസ് ടു സെൻഡ് ടു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ്. ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഇസ് വെരി ഭയങ്കര ഐറോണിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ്. വേർ യു ബീൻ ടോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. അവിടെ സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ആട്ടോ പറയണത്. നമ്മൾ ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ് ടു ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ വേർ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് വേർ വി ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഫ്ഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. It's somewhat similar like learning swimming. വെള്ളത്തിൽ തൊടാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വിം ചെയ്യാം? അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഫേസ് റൈറ്റ് നൗ. സ്പീക്കിംഗ് ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ എവിടെയാണ് തെറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗിവ് ടു മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഗ്രാമർ. വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു തിങ്ക് ഇൻ മലയാളം. നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മലയാളത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് വരും, നമ്മളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് തിയററ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സ്പീക്കിംഗ് യു കാൺ ഫോളോ ദാറ്റ് മെത്തേഡ്. വാട്ട് യു ഡു ഇസ് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തിങ്ക് ചെയ്യും. യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഇൻ മലയാളം. പിന്നെ നിങ്ങളത് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിന് പോകും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അറിയാം, സോ നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് പോകും. വൺസ് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ്, ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഗ്രാമറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. ഇത് പാസ്റ്റിലാണോ, പ്രസന്റിലാണോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ റൂൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു വർ busy trying in setting all these grammar. ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രാമർ ഈ സെന്റൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. then you produce a sentence. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സേസ് they are not happy. അവർ വിചാരിച്ച ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. when you follow this method, this is the problem. അപ്പൊ ഗ്രാമറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ കാണുന്ന ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് സെന്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയാ വിത്തൗട്ട് ഗ്രാമർ യു ക്യാൻ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇല്ല, ഐ വിൽ നോട്ട് സേ നോ. യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഗ്രാമർ. പക്ഷെ ബേസിക് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു സെന്റൻസ് ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ വരുമായിരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്? ഞാൻ ഇന്നലെ വരുമായിരിക്കും എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്? നോ.
Anjali ma'am is saying, no, that doesn't make sense. അവിടെ നമുക്ക് ടെൻസസിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. I stick on to 3 tenses like present, past and future. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ടെൻസസിന് മാത്രം ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ take it from me that you could speak. You don't have to think about perfect tense, continuous tense. Being a language trainer, നിങ്ങൾ എന്നോട് പെട്ടെന്ന് what is perfect continuous എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവും. ഞാനൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Because we speak without thinking about grammar. തെറ്റുകൾ വരും, accept it. Doesn't matter. So giving too much importance to grammar will definitely kill your language. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു മച്ച് ഓൺ ഗ്രാമർ. Okay, that's the first point that I have to say. The next point is, people think that English is a static language. എന്നുവെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നൊരു തോട്ട് നമുക്കുണ്ട്. ഈ തോട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ പഠിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് വൺ റൈറ്റ് ആൻസർ മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാവൂ. കാരണം ഗ്രാമർ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ്. ഒരു സെന്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 100 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, പ്രസന്റ് ആണോ, പാസ്റ്റ് ആണോ, ഹാസ് ഉണ്ടോ, ഹാവ് ഉണ്ടോ, ഹാഡ് ഉണ്ടോ, കണ്ടിന്യൂസിലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ING ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ ഇവോൾവിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അതിന്റെ ഗ്രാമർ ചേഞ്ച് ആവും, അതിന്റെ വേർഡ് സ്ട്രക്ചറിങ് ചേഞ്ച് ആവും, ഫ്രേസസ് ചേഞ്ച് ആവും. ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. അതൊരു ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടോ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടോ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് എ വൺ റൈറ്റ് ആൻസർ. You have multiple ways of giving a single idea. ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാവൂ എന്നുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നുമില്ല. യു ഹാവ് umpteen number of options in conveying one single idea. So you don't have to worry about it. It's not at all a static language. It is a kind of evolving. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവോൾവിംഗ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഓഫ് ആസ്കിങ് യു. ഇപ്പൊ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ആർ യു. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേ. യു കുഡ് ആസ്ക് ലൈക്ക് ഹൗ ഹാവ് യു ബീൻ, ഓർ വാട്സ്ആപ്പ്, ഹൗ ഇസ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് വാട്ട്സ് ന്യൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഐഡിയ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാം. That's my point is, it's not a static language. Okay, there are different ways that you could communicate. അത് വളരെ ഇതിൽ പലതും ഫോർമൽ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വാട്സ്ആപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു തികച്ചും ഫോർമലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് അല്ല, ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്, ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. ഹൗ ഹാവ് യു ബീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫോർമൽ സെന്റൻസ്. സോ ഓൾവേസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ ആസ്കിങ് ഹൗ ആർ യു, ഹൗ ആർ യു, ഹൗ ആർ യു. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെന്നില്ല. യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് ആസ്കിങ്. അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ആൻസറിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ചുരുക്കരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് കീപ് ഓൺ ഇവോൾവിംഗ്. നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് വൊക്കാബുലറി. പലരും പറയാറുള്ള ഒരു കോമൺ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് വൊക്കാബുലറി. സോ ബൈ ദ വേ, വാട്ട് ഇസ് വൊക്കാബുലറി? What is vocabulary? Can anyone give an answer? What is your idea of vocabulary? Is it like learning lot of new words, unfamiliar ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കല്, അതാണോ? Is it the way that you improve your vocabulary? No. People have a belief when you use lot of unfamiliar words in your conversation, that may sound pretty good. Not always. Not always. See, what if I am using a Shashi Tharoorian kind of language when I do the presentation? ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഫ്ലോസി നോസി നിഹിലിപ്പിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വളരെ ഫ്ലവറി ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ്, അല്ല ഫ്ലവറി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര യൂസ് ടു അല്ലാതെ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ I don't think that majority of the people don't even understand what I'm trying to say. Right? When you do, or when you make the presentation, or when you do a speaking, or എന്തെങ്കിലും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ the opposite നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം. The basic idea തന്നെയാണല്ലോ. It's all about exchanging the ideas.
So vocabulary എന്ന് പറയുന്നത് is not simply having a beautiful flowery words in your conversation. ഒരുപാട് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതോ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. നോ, ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ജെൻസി സ്ലാങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ജെൻസി വേർഡ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായി പോകും. ഈവൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ പോലും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് സ്കിബ്ഡി പിന്നെന്താ ട്രാഡ് വൈഫ്, പൂക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ജെൻസി എന്താ പറയാ ഡിക്ഷണറിയിൽ വരെ ആഡ് ചെയ്ത വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ദർ ഇസ് എ വൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ന്യൂ വേർഡ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്, ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഇവോൾവിങ്. അത് വീണ്ടും അതിലേക്ക് പുതിയതൊക്കെ ആഡായി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് ജെൻസി വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 20s ടീൻസിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അവർ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പകുതി നമുക്ക് ആ വേർഡ്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അവർ ഒരുപാട് ജെൻസി വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So for us, it is a challenge that you have to learn those Gen-Z words. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ വൊക്കാബുലറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കുറെ വലിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ, ഒരു ഹയർ ഗ്രേഡ് നമുക്ക് തോന്നും. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് നോട്ട് ബൈ ആഡിങ് ലോട്ട് ഓഫ് അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു make your language as simple as possible so that others could feel that you are confident, you are focused and you are clear. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ബിലീഫ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് വലിയ വാക്കുകളും അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ഇഫ് യു പുട്ട് യു കുഡ് ലേൺ വെരി ഈസിലി. നോ, അതൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലരും ചെയ്യണതായിരിക്കും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് വേ, ഐ തിങ്ക്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ വൊക്കാബുലറി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ഡിക്ഷണറി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ റാൻഡം വേർഡ്സ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ, എന്റെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ, വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ചാല് ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാൻഡംലി കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതും, മീനിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നോട്ട്ബുക്കിൽ വെക്കും. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഈവൻ യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. എൻറ്റയർ ലൈഫിൽ ആ വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഹൗ കുഡ് യു ഇംപ്രൂവ് ഓർ ഹൗ കുഡ് വി ലേൺ വൊക്കാബുലറി? നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം? ഇറ്റ്സ് ദ ഓൺലി മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇസ് ബൈ റീഡിങ്. റീഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, there you can improve your language. മാക്സിമം ഒരു 5 pages, മാക്സിമം അല്ല, that's a minimum ഒരു 5 pages എങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി, if you really wanted to make your language to a next level, please try to read at least 5 pages to 10 pages a day. ഒരു 5 pages എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ കം അക്രോസ് ഒരു 5 to 6 വേർഡ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ ദ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഐ സജസ്റ്റ് ടു മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്, നമ്മളൊരു അറിയാത്ത വാക്ക് നമ്മളുടെ റീഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു. സോ യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? എന്താണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്? മോട്ടിവേഷൻ ആവാം, ഓർ ബുക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. യു കുഡ് റീഡ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. അപ്പൊ എന്താണോ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഈ അറിയാത്തൊരു വാക്ക്, പുതിയൊരു വാക്ക് വരിക. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഫ്രം ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എന്താണോ വായിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു അർത്ഥം വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 99% ഓഫ് ഇതിലും അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഗൂഗിൾ എന്താണ് ഈ വേർഡിന്റെ മീനിങ്. സോ യു ഗെറ്റ് ദ മീനിങ്. മോസ്റ്റ്ലി അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും യു ആർ ലേണിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്. മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക.
So it is always good if you are making a mistake. So learning process കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് അതിന്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും. സിനോണിംസ് മീൻസ് ഒരു വാക്കിന് അതേ മീനിങ് വരുന്ന വേറെയും കുറെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ താഴെ ഉണ്ടാവും. സോ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വളരെ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. So this is the method that you could improve or you could add on your vocabulary. Rather than simply picking up some words, അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നല്ല, ഒരു വിത്തിൻ ഒരു 1 hour നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകും. But if you follow this method, making out of meaning from the context, then taking up the Google and then finding out what the meaning is. If it is right, well and good. And അത് അവിടെ നിർത്തരുത്, അത് അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അതിന്റെ സിനോണിംസ് നോക്കുക, അതിന്റെ സിമിലർ എന്താ പറയാ മീനിങ് വരുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കുക. The next step is, if you have enough time, go for the antonyms. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്സ് വരിക എന്നുള്ളത്. So if you try practicing this method, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ മെമ്മറബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. See, recently when I read a book called How to Talk to Anyone, അതിൽ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ് ആർ ഇൻഡെലിയബിൾ. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ് ആർ ഇൻഡെലിയബിൾ. ഈ ഇൻഡെലിയബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ എം ടെല്ലിങ്, ഞാനത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ മീ. അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ട്രൈങ് ടു സേ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാല്, ഈ ഇൻഡെലിയബിളിന്റെ മീനിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഗൂഗിൾ. അപ്പൊ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മായാത്ത. ഇൻഡെലിയബിൾ മീൻസ് മായാത്ത. സോ ഐ എം ലേണിംഗ് എ വേർഡ് ഫ്രം ദെയർ. അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ മായാത്ത പോലെ അത് ഒരു മായാത്ത വേർഡായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ആ ഒരു റീഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു ലേൺ ആൻഡ് റിമെമ്പർ. ഇത് റിമെമ്പർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. അത് കോൺവെർസേഷനിലും കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഗ്രാജുവലി അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതങ്ങ് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ് വൊക്കാബുലറി. വൊക്കാബുലറി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ആൻ എഫേർട്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൽ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലുവൻസി. യാ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫ്ലുവൻസി മീൻസ് എറർ ഫ്രീ. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് വിചാരിച്ചാല് എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ തട്ടലും മുട്ടലും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ഒഴുക്കോടുകൂടി സംസാരിക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഫ്ലുവൻസി. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാസ് എനിത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സ്പീഡ്. സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് തിങ്കിങ് സംസാരിക്കുക, അതല്ല ഫ്ലുവൻസി. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇനഫ് ടൈം, യു ക്യാൻ ടേക്ക് പോസ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് പോസ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം ടു തിങ്ക്. നോ മാറ്റർ, സി ദാറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് മച്ച് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഇത് ഫ്ലുവൻസിന്ന് തെറ്റി ധൃതി പിടിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് പോസ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം ടു തിങ്ക്. പക്ഷെ നോട്ട് ടു മച്ച് ടൈം. ടു മച്ച് ടൈം വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് യു ഫ്രം ബിക്കമിങ് ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഫ്ലുവൻറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഫിയർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ വെരി ബാഡ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയതോ വളരെ ബിറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരിക്കാം. സംതിങ് ഇസ് ദെയർ ദാറ്റ് പുൾസ് യു ബാക്ക്. സോ ഫ്ലുവൻസി വരാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ദർ ആർ റീസൺസ് ദാറ്റ് ഒരു ഹിൻഡറൻസ് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. അതിന് വേറെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റെമഡി ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഇഗ്നറൻസ്, പ്യോർ ഇഗ്നറൻസ്. സോ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് യുവർ ലാംഗ്വേജ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ, then ignore the other factors, the fear factors that is disturbing you. Last but not least എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ലിസണിങ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല ലിസണർ ആയാലേ നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗിന്റെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇതിൽ മെജോറിറ്റി. സോ ഇഫ് യു ബിക്കം എ ഗുഡ് ലിസണർ, യു ക്യാൻ ബി എ ബെറ്റർ സ്പീക്കർ. ഇതില്
പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബേബി ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്, ബേബീസ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഫോർ നിയർലി മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ്, ഒരു 1.5 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. അത്രയും കാലം ഈ കുട്ടി മിണ്ടാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് വിളിക്കുക സൈലന്റ് പീരിയഡ് എന്നാ, സൈലന്റ് പീരിയഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ബേബി ഇസ് ബീൻ ലിസണിങ്. ഇപ്പൊ മദർ ടങ് എന്താണോ, അവന്റെ മദർ ടങ് ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ തമിഴോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, the baby is been listening to this language very keenly. അവൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് മറ്റേ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അപ് ടു 2 years, ഒരു 2.5 years ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവൻ സംസാരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, പ്രോപ്പർ ലാംഗ്വേജിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ലേൺ എനി ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ ബേബി ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ഇസ് എ പ്രൂവൺ വൺ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ബേബി ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ബൈ ലിസണിങ്. ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടോ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ പോയിട്ടോ അല്ല കുട്ടീനെ കൊണ്ട് മലയാളമോ ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ അവന്റെ മദർ ടങ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബൈ ലിസണിങ്. അല്ലെ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള സമയം തൊട്ട് ദിസ് കുട്ടി ഇസ് ബീൻ ലിസണിങ് ടു ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ കോൾഡ് അവരുടെ മദർ ടങ് എന്താണോ അതാണ് കുട്ടി കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളും നമ്മളും ഒക്കെ ഒരു നല്ല ലിസണർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ബ്രിങ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. നമുക്കിന്ന് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഓർ യു ഹാവ് ഗുഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, ആൻഡ് ടെഡ് ടോക്സ് പോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ലിസണിങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക്, if you really wanted to make your language to a next level, നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം അതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിംഗ് ടൈമിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ടൈം ടു ലിസൺ. നല്ലൊരു ലിസണറിന് മാത്രമേ നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ട്രൈ ടു ലിസൺ. മാക്സിമം നമ്മൾ എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഈ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ്, വേർഡ്സ് വെറുതെ പെറുക്കി വെച്ചാൽ അത് ഒരു സെന്റൻസ് ആവില്ല. യു ഗെറ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിങ്, സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിനോട് യു സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് ദ ലാംഗ്വേജ്. സി, നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഏതൊരു കാര്യത്തിനോടും അതിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ടൈം ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ബ്രിങ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. സി, അത് റീഡിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ ഇസ്, ഉറക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. ഇപ്പൊ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ട്രൈ ടു റീഡ് ഔട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ഓഡിബിൾ ആയിട്ട് വായിക്കുക. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ ആക്സെന്റ്, ദാറ്റ് കുഡ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ഫീലിംഗ് വെൻ യു ഹിയർ ടു യുവർ ഓൺ വോയിസ്. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്, ഡിമെറിറ്റ്സ് അതിൽ അല്ല എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേഗം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സെൽഫി വീഡിയോസ് എടുക്കും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് വി ഓൾ കുഡ് പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുക്കുക, അപ്പൊ ആ ഒരു 1 minute വീഡിയോ എടുത്താൽ നമുക്ക് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും there are a lot of problems. So when you do it in a daily basis, definitely you could clarify all your problems. അപ്പോൾ ബേബി ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ഒരു പ്രൂവൺ മെത്തേഡ് ആണ് which everyone could try. ഞാൻ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണത്. that you could keep on listening. മോർണിംഗ് ആവാം, നിങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it is even more better if you could listen to any podcast. അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റോ ടെഡ് ടോക്ക് വീഡിയോസോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ you could listen. So listening is the best thing. Reading and listening. We think that once we have learned or once you become the master of this language, അത് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു ലൈഫ് ലോങ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇപ്പൊ ഉള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ
ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു, 2 മാസം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. നോ, അതൊരു ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ once you feel that you are confident to speak, ആ പ്രോസസ് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത്. കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്, കീപ് ഓൺ യൂസിങ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. ചില ആൾക്കാർ പറയായിരുന്നു, പണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കേൾക്കുന്നത് അബ്രോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ, അബ്രോഡ് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ കേൾക്കുക. അവിടെ ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു യൂസ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. അവിടെ അവർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ബട്ട് വെൻ ദേ കം ബാക്ക് ഹിയർ, അവർ ബാക്ക് ടു മലയാളം ആവും. ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അവർ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാതെ ആവും. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ്, യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ്. അത് കുട്ടികളോടാവാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള, 5 അല്ല, ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി തൊട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ബേബി ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേബി ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ആണത്. ഇവര് ഈ ചെറിയ ഏജ് തൊട്ട് തന്നെ ഇവര് കാർട്ടൂൺ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗ്രാമർ. ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ മോൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളൊന്നും ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹാവും ഹാസും ഹാഡും ഡസും ഡൂവും ഡിഡും ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ലിസൺ. ഇവര് കാർട്ടൂൺസിൽ ഇവർ കാണുന്നത് എല്ലാ വേർഡ് മീനിങ്ങും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഇവർ കാണുന്നത്. ദേ മേക്ക് ഔട്ട് മീനിങ്സ്. ഇൻഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ദേ മേക്ക് ഔട്ട് മീനിങ്സ്. അവർ ആ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങ് പഠിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവർ പഠിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ അഡാപ്റ്റ്. കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെട്രോ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ one boy was sitting next to me. അവനൊരു 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ റിയലി വണ്ടർ ആ കുട്ടിയുടെ ആക്സെന്റ് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹി യൂസസ്. ആ കുട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസ്, അവന്റെ ആക്സെന്റ്, ഇതൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലോ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സിലോ പോയിട്ടല്ല. ഇറ്റ്സ് ബൈ ലിസണിങ്. ഒരു 2 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും ഈ കാർട്ടൂൺ വീഡിയോസും ആണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. They listen to this, they keep on listening to this. അവര് കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ കാർട്ടൂൺ, അവര് ത്രൂ ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. കാർട്ടൂൺസ് കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അവർ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കാണുക. സോ ഇതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. കേട്ടാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടില് 5 വയസ്സും 6 വയസ്സും ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ റിയലി വണ്ടർ. ആ കുട്ടി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട്, ഈവൻ നമ്മൾ പോലും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അത്തരം ഫ്രേസസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സോ കോൾഡ് ജെൻസി വേർഡ്സും അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്. അത് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും, വാട്ട് എവർ ദ സ്കിൽ ഇസ്, ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ളതാണ്. ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് എ സബ്ജക്ട് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്. പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കിൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ചിലര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് 50 വയസ്സായി, ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ്, അതൊരു സ്കില്ലാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ. സ്കില്ല് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏജ് ബാരിയർ ഇല്ലല്ലോ. യു ക്യാൻ ലേൺ, യു ക്യാൻ അക്വയർ എ സ്കിൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, അറ്റ് എനി ഏജ്. സോ ഹിയർ ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് യു, ഒരു വൊക്കാബുലറിയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമറിന്റെ പേരിലോ ഒരു ആക്സെന്റിന്റെ പേരിലോ യു ഷുഡ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം അച്ചീവിങ് യുവർ ഡ്രീംസ്. ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഭാഷ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോകരുത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഇത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മെന്റൽ ട്രോമാസ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Because we had such people with us. ഒഫീഷ്യലി അവർക്ക് പെർഫോമൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ ട്രോമ. ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൈൻഡിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. വിച്ച് യു റിയലി ഹാവ് ടു തിങ്ക്, എന്താ പറയാ, ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ബാരിയർ ഫോർ യു ടു ഫ്ലൈ. ആൻഡ് ഇത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് 6 പാക്ക് വരണം എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. യു മേ ബി ഹാവിങ് എ ഡിസയർ, ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഒരു 1 വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡിസയർ ഷേപ്പിലേക്ക് വരണം എന്ന് യു കാൺട്ട് എക്സ്പെക്ട്.
അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്സ് എടുക്കണം, ഒരുപാട് ഡയറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഫോളോ സർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ്. അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി പേഷ്യന്റ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡിസയർ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ സെയിം വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 50-60 വയസ്സായ ആൾക്കാരും ഒക്കെ, ചില ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട്, ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നെവർ എവർ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സെൽഫ് in achieving your goals just because of this language. So thank you so much everyone for listening. Is there any doubts that you wanted to ask me? Then you could. Yes. The floor is now open for questions and discussions. Hi, good morning, Reshma ji. Nice, wonderful session. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, ഒരു 50 വയസ്സായ ആൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആടെ 60 വയസ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു റിട്ടയർമെന്റ് സ്പീച്ച് തരണമെന്നാണ് ആൾക്കൊരു ഗോൾ ഉള്ളത്. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ആളുടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ഉത്തരം എങ്ങനെ ആളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അപ്രോച്ച് ചെയ്യാച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിങ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലിസണിങ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടി മലയാളം പഠിക്കുന്നത്, മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ അതേ സിമിലർ മെത്തേഡിൽ യു കുഡ് ലേൺ ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. എന്തായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, റൈറ്റ് അല്ലേ? അതാണ് ആളുടെ പ്രശ്നം. മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ആൾക്ക്. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആൾക്കാരുടെ. മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചു വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ ദീസ് ആർ ഒരു ഡിസ്ബിലീഫ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്, മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ യു ട്രസ്റ്റ് മീ, ഈ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക. യു ട്രസ്റ്റ് മീ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ സീയിങ് ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ്. അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, വളരെ നീറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഹി ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലിസണിങ്. എന്തെങ്കിലും ആളോട് പറയാ, ഡെയിലി ഒരു റുട്ടീൻ എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ലിസണിങ്. എന്തെങ്കിലും ആവാം, പോഡ്കാസ്റ്റോ ടെഡ് ടോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ദ തിങ് ഇസ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഇഫ് ഹി കുഡ് ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം കാർട്ടൂൺ വീഡിയോസ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാർട്ടൂൺ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ വലിയ വലിയ വാക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, എനിക്കിത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ചെറുതായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പോഡ്കാസ്റ്റോ ടെഡ് ടോക്സോ അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ പറയുന്നത് റീഡിങ്. റീഡിങ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ഇത് വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ പറ്റില്ല. സിൻസ് ഹി ഈസ് 50 ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഗോൾ അറ്റ് 60s, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് ഇനഫ് ടൈം. അപ്പോൾ റീഡിങ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കാൻ പറയും. ആൻഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പറയാം. വല്ലാണ്ട് ഉറക്കെയല്ല, ദാറ്റ് വിച്ച് ഹി കുഡ് ഹിയർ. നമ്മളുടെ വോയിസ് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട്, അത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു 1 minute നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ, സെൽഫി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, യു കുഡ് ഫൈൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സന്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം, ബട്ട് ദെൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ബോഡി മാനറിസംസ്, ദിസ് ഡു മാറ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ടേക്കിംഗ് ദ പോസ്, നമ്മൾ പോസ് എടുക്കുന്നത് പോലും it do matters and that do give meaning. നമ്മൾ ഒരു പോസ് എടുക്കുന്നത് പോലും that gives meaning അല്ലെ? ആ സ്ട്രെസ്സും ഇന്റർനേഷനും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹി കുഡ് ഡു ഇസ് ലിസണിങ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ, റീഡിങ് ഔട്ട്. പിന്നെ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 5 to 10 minutes ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമല്ലോ. നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി മാത്രം പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്. Of course, I'm telling you, 101% I'm telling you, if he is ready to speak at least 5 minutes a day, that makes a huge difference. See, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ആണ് സതീഷ് ജി. അതായത് എനിക്കിത് പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നു, അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നുള്ള
ഒരു തോട്ടാണ്. ആ ഒരു ഷെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രിറ്റി ഗുഡ് ആൻസർ ദാറ്റ് യു കുഡ് ഗിവ് ഹിം. ഒരു സജഷൻ ആണ്. ഇഫ് ഹി കുഡ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി കുഡ്. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ 10 വർഷമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മേ ബി നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 6 to 1 ഇയറിലൊക്കെ ആൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ, ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. നമുക്ക് 1 fine മോർണിംഗ് നമ്മളിത് ചെയ്തു, 10 ദിവസം ഞാനിത് ചെയ്തു, 11ാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വേർ നോ, അത് യൂസ് അല്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡ് ആണ്, വർക്ക്ഔട്ട് ആവാത്ത മെത്തേഡ് ആണെന്നല്ല. യു ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ വർക്കിംഗ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി കുഡ് ഡു ഇറ്റ്. Thank you so much. Yeah. I think we can go for a few more feedbacks, I think. Good show, Ramya. Well done. God bless. Thank you, ma'am. How are you? Thank you. Fine. Top of the world as usual. It's happy that you've been there. I've been searching for your name only right from the beginning, whether you are there. Yep, I was there. But I didn't put on my Yeah. video because I didn't want to create any embarrassment for you and for anybody else there. So I just Okay. stayed passive till the end. But I've taken down Oh. some notes. Yeah, I've taken down. Oh, yeah, that's pretty great that to hear from you. You have taken notes from me. You can learn from anyone, you know. Yeah, sure. That's That's the spirit, ma'am. Thank you so much for joining. yeah. And And wonderful I think you words should also. tell one thing, because SEND and SENT are two words that is invariably mistaken by even professionals. I Yeah. will send you a letter. They always say that, SENT. They fail to write SEND. You know? Yeah. I mean, through my 40 years of experience, I've realized that is one main thing. And again, when they use the auxiliary verbs, do, does, did, they never use the root form of the main verb. They use the Yeah. past tense or the past participle, and then, you know, the sentence becomes quite funny. Yeah, of course. But then I didn't go to much of this technicality because I don't want people to get fear. I mean, I these are the don't two want to, like, basic mistakes yes. we make in communication. Two basic. The others, I mean, Yeah. are quite remedial, but these two are the basic, you know, glaring mistakes that happen. Yeah. Anyway, good session. Nice topic. Thank you, ma'am. Thank you. ഹായ് മാം, വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. എന്താ ഏത് ലെവലിൽ Thank നിൽക്കുന്ന you. ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിക്ക് നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നു. ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. Thank you, Anjali. Thank you for lovely words. Thank you so much. So thank you, Reshma, for that insightful and highly engaging session. I'm sure all of us could relate to the common fears we face while speaking English. And more importantly, we now have a simple yet effective ways to move towards fluency. That is exactly what Skill Sprint is all about. Small steps that create big transformations. With that, let us move to the vote of thanks. I invite our Vice President Training, Sitesh, propose vote of thanks. Thank you, Chairman. On behalf of JCI Tripurayar, I extend my heartfelt gratitude to everyone who made this session a success. First and foremost, a big thank you to our speaker, JC Reshma CJ, for sharing her expertise and motivating us to improve our communication skills. I would also like to thank our leadership team, President JC Krishna TS, Secretary JC Abhishek, Treasurer JC Ankit PS, Director Training JC Savit, and Chairman JC Hari PK for their constant support and teamwork in making Skill Sprint 2025 impactful week after week. Finally, a warm thanks to all the participants who joined us this Sunday morning. Your enthusiasm keeps this initiative alive and strong. With that, we conclude today's session. Thank you once again and have a wonderful day ahead. Thank you, Sitesh Bhai, and rest of the team, entire JCI's Tripurayar team, for giving this wonderful session for me, and those who have those participants, your valuable time. Okay, so I'm so thankful and grateful. Thank you. So the learning never stops. See you next week for the next sprint. Thank you. Yeah, definitely. Thank you. Take care.